ప్రాబ్లమ్స్ మనం చేసాము. Yesterday we discussed two models. H plus ఇస్తే pH find out చేసాం, pH ఇస్తే H plus find out చేసాం. Two models. The remaining models 10 power minus 8 molar HCl solution. Calculate pH. Not the 10 power minus 8 molar HCl. Calculate pH. 10 power minus 8 molar HCl solution. Calculate pH. Calculate pH. Because sir, it's a very important model. What is your answer, sir? 10 power minus 8 molar HCl. pH is equal to how much? What is your answer? 8. Bharat, 8. Acha, HCl acid or base? Acid pH ఎంత ఉండాలి? Less than? మరి pH is equal to 8 ఎలా చెప్తారు? This is ambiguity. Means ఇలాంటి క్వశ్చన్స్, ఇలాంటి కనుక కామన్ సెన్స్ క్వశ్చన్స్ ఉంటాయి కొన్ని. pH 8 వస్తే కనుక రాంగ్ యాసిడ్ కి, అలానే pH 6 వస్తే బేస్ కి రాంగ్. కాబట్టి there is some ambiguity. ఏంటి ambiguity అంటే given solution, because ఇక్కడ మొలారిటీ నార్మాలిటీ రెండు ఒకటే కదా, HCl సొల్యూషన్ కి మొలారిటీ నార్మాలిటీ రెండు ఒకటే కదా. H plus is equal to 10 power minus 8 అవుతుంది. So now given solution, H plus concentration is equal to 10 power minus 7. Am I right? 10 power minus 7. In aqueous solution, acha aqueous solution ఎందుకు వచ్చింది? Aqueous solution H plus is equal to 10 power minus 7. 10 power minus 7. Acha given solution is 10 power minus 8 కదా. 10 power minus 8. This is a given. అచ్చా aqueous solution ఎందుకు వచ్చిందంటే ambiguity ఉంది కదా. అంటే ప్యూర్ HCl తీసుకుంటే 10 power minus 8 molar HCl తీసుకుంటే pH 8 వస్తుంది. pH 8 ఎప్పుడు ఉండదు యాసిడ్ కి, మావంటే లెస్ దాన్ 7 ఉంటుంది. వీక్ యాసిడ్ అనుకోండి 6.5 6.9 6.99 ఎంత ఉంటుంది వీక్ యాసిడ్. అంతేగాని ఒకేసారి బేస్ కాదు యాసిడ్. HCl లో వాటర్ పోస్తే బేస్ కాదు, యాసిడ్ అవుతుంది, బట్ డైల్యూట్ అవుతుంది. ఎంత డైల్యూట్ అవుతుంది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం. డైల్యూట్ అంటే ఏం యాడ్ చేయాలి మీరు? వాటర్. అంటే వాటర్ యాక్వెస్ సొల్యూషన్ H plus ఎంత ఉండాలి? 10 power minus 7. ఇప్పుడు నాకు టోటల్ H plus ఎంత కావాలి? టోటల్ H plus కావాలి. టోటల్ H plus is equal to how much? అచ్చా కొంతమంది మేధావులు చెప్తారు ఇప్పుడు టోటల్ H plus ఎంత? 10 power minus 15. అచ్చా 10 power minus 7 plus 10 power minus 8. అంటే 10 power 7 into 10 power minus 8 10 power minus 15 అయింది. ఎంత అవుతుంది ఇది? దిస్ వాల్యూ ఇస్ 10 power minus 7 ఫార్మ్ ఫ్యాక్టర్ తీస్తే ఏమవుతుంది? 1 plus 0.1 ఎంత? 1.1 into 10 power minus 7. నోట్ కర్. H plus is equal to 1.1 into 10 power minus 7. దీనికి pH కనుక్కున్నావా? వాట్ ఇస్ ఫార్ములా ఫర్ pH? pH is equal to, can you tell what is the formula? Logarithm of H plus to the base 0 minus logarithm of 1.1 into 10 power minus 7 to the base 10. అచ్చా log mn ఫార్ములా కదా, బైపీ స్టూడెంట్స్ కదా. ఇది m అనుకోండి, ఇది n అనుకోండి. log m ఫార్ములా ఏంటి? log m plus log m. log mn ఫార్ములా log m plus log n కదా. దీని ఏం చేద్దాం మనం? మైనస్ log 1.1 to the base 10 plus log 10 power minus 7 to the base 10. మొత్తానికి మైనస్ minus of this formula log mn formula log m plus log m, right? अच्छा this value calculate, we are going to calculate this value. अच्छा नोट चेंज करके. अच्छा देखो ये वाला क्या होता है सर? minus log 1.1 to the base 10 minus plus అవుతుందా plus 7 అవుతుందా చూడండి. plus 7 అవుతుందా? That means should we write
7 minus log 1.1 to the base 10. Log 1 ఎంత 0. 1.1 అంటే 0.0 something, 0.03 no, 0.04 approximately. अच्छा 7 minus 0.04 ఎంత అవుతుంది approximately 6.96, slightly acidic. అంటే అంత వాటర్ యాడ్ చేసాము. వాటర్ యాడ్ చేసినా కూడా యాసిడ్ గానే ఉంటుంది, బేస్ కాదు. At the 10 power minus 8 molar SA solution, what is the pH? I think so many times this question asked. Acha, log Mn formula, log M plus log M. Suresh, are you following? Good. నేనేం అనలేదు. అచ్చా నేనేం అనుకుంటాను, మీరు రెస్పాండ్ అవుతున్నారంటే సంథింగ్. చలో. I think this problem is there in NCERT book maybe. చూపిస్తాను NCERT book. देखो sir, this question is given in NCERT textbook and previously also asked this question. One point 7.1. चलो 7.17. अच्छा ये वाला आंसर. This is a question only, I think. इधर ना. अच्छा देखो. Problem. Calculate pH of 10 power minus 8 molar SA solution. Calculate pH of 10 power minus 8 molar solution of HCl. What is the pH value? Right? अच्छा मैं सवाल చూపిస్తాను, ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ లో కూడా చూపిస్తాను ఈ క్వశ్చన్ అడిగారు లేదా ఎలా అడుగుతారు ఈ క్వశ్చన్. अच्छा సపోజ్ నేను క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాను. ఏం చేంజ్ చేస్తాను క్వశ్చన్ చేంజ్ చేస్తాను చూడండి. n power minus 8 molar NaOH solution, calculate pH. I change the question. 10 power minus 8 molar NaOH solution, calculate pH. pH, I am not asking pOH, pH. Can you calculate pH so much? अच्छा NaOH के लिए नॉर्मलिटी मोलारिटी सेम ना. OH minus ఎంత ఇచ్చినట్టు 10 power minus 8. pOH ఎంత 8. pH ఎంత. अच्छा फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन pH plus pOH is equal to 14 కదా.
అదే జనరల్ గా ఈ ప్రొసీజర్ వదిలేసేయండి, ఈ ప్రొసీజర్ వదిలేసేయండి. అచ్చా ఇక్కడ ఇచ్చినట్టే మీనింగ్ ఏంటి? ఓహెచ్ మైనస్ ఎంత ఇచ్చినట్టు 10⁻⁸. మతలబ్ పిఓహెచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఏమవుతుంది? నెగిటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 10⁻⁸ ఏమవుతుంది? 8 అవుతుంది. బట్ ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ pH plus POH is equal to 14. That means pH is equal to 14 minus 8. ఎంత? 6. అచ్చా బేస్ కి pH 6 ఉండడానికి ఛాన్స్ ఉందా? ఒక బేస్ తీసుకొని వాటర్ యాడ్ చేస్తే యాసిడ్ అవుతుందా? బేసే ఇది కాకపోతే వీక్ అవుతుంది. యాసిడ్ బేస్ ఉండదు, బేస్ యాసిడ్ ఉండదు కదా, బేసే అవ్వాలి. కాబట్టి ఇక్కడ కూడా అంబిగ్యూటీ ఉంది. ఏంటి అంబిగ్యూటీ అంటే డైల్యూట్ చేసి ఉండాలి బేస్, అందుకే pH తగ్గాలి. అయితే pH పెరుగుతుంది కదా, డైల్యూట్ చేసి ఉండాలి. అంటే ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తాం? ఇంతకుముందు ప్రాబ్లంలో చేసినట్టు ఈ ప్రాబ్లం ఇప్పుడు ఏం చేస్తా అంటే నేను H+ కాకుండా OH తీసుకున్నాను. అచ్చా OH కాన్సన్ట్రేషన్, అచ్చా యాక్వియస్ సొల్యూషన్ లో OH కాన్సన్ట్రేషన్, అచ్చా టోటల్ OH కాన్సన్ట్రేషన్. అచ్చా OH వస్తే నేను ఏం కనుక్కోవాలి? ఇక్కడ ఏం కనుక్కోవాలి? POH కనుక్కోవాలి. అచ్చా POH is equal to నెగిటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ OH మైనస్, అంటే మీకు this value is what? POH, but they are asking pH. అచ్చా pH, for your kind information, pH is equal to 14 minus POH. అచ్చా 14 minus 6.96, how much? 7.0, slightly basic. అచ్చా ఇంతకుముందు చేసిన ప్రొసీజర్ ఫాలో అయ్యాను నేను. ఇంతకుముందు యాసిడ్ కాబట్టి H+ తీసుకున్నాను, బేస్ కాబట్టి OH. గివెన్ సొల్యూషన్ లో OH ఎంత? వాటర్ యాడ్ చేసి ఉండాలి కాబట్టి అంబిగ్యూటీ. కాబట్టి వాటర్ లో ఎంత? టోటల్ OH ఎంత? టోటల్ OH అంటే POH ఎంత? సేమ్ ఇంతవరకు సేమే, POH 6.96. కానీ దే ఆర్ నాట్ ఆస్కింగ్ POH, దే ఆర్ ఆస్కింగ్ pH. ఫర్ యువర్ కైండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ pH plus POH is equal to 14. అచ్చా pH రావాలంటే 14 minus POH. What is your answer? 7.0. సిమిలర్ ప్రొసీజర్. అచ్చా ఒకసారి ఇంతకుముందు అడిగారు ఈ క్వశ్చన్స్ అన్ని అడిగినవే మరి ప్రీవియస్ గా. నేను బోర్డు మీద రాసే ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఐఆర్ APMT-లోనో, ఎయిమ్స్లోనో, JEE-లోనో, అడ్వాన్స్లోనో అడిగారు. అచ్చా ఇప్పుడు నీకు అడగని క్వశ్చన్స్, టచ్ చేయని క్వశ్చన్స్ నేను చెప్పను, ఎందుకంటే టైం కూడా లేదు. ఉన్న టైంలో ఏం క్వశ్చన్ చెప్తానంటే మీరు అర్థం చేసుకోండి. బోర్డు మీద రాసే ప్రతి పాయింట్, ప్రతి ప్రాబ్లం కూడా ఇంతకుముందు ఏదో ఒక కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ అడిగింది, అదైతే NCERT బుక్ లో ఉంది. So each and every problem is very important. Every model is important. అచ్చా లైఫ్ సిమిలర్ మనం జనరల్ ప్రొసీజర్ చేస్తే pH is equal to 6 వస్తుంది. ముందు జనరల్ ప్రొసీజర్ చేసి చెక్ చేసుకోండి. అచ్చా pH కనుక గ్రేటర్ దాన్ 8 వస్తే ఎస్ కరెక్ట్. pH లెస్ దాన్ 7 వచ్చింది కదా, బేస్ లెస్ దాన్ 7 ఉండకూడదు కదా. సో యాక్వియస్ సొల్యూషన్ యాడ్ చేసాం అంటే వాటర్ యాడ్ చేసి ఉండాలి. వాటర్ యాడ్ చేస్తుంటే వాటర్ లో ఉన్న OH మైనస్ తెలవాలి కదా. అప్పుడు టోటల్ OH మైనస్ ఎంత రావాలి? POH ఎంత రావాలి? pH ఎంత రావాలి? ఎగ్జాక్ట్లీ సేమ్ ప్రొసీజర్. కాకపోతే అక్కడ ఇంతకుముందు ప్రాబ్లం, ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలో H+ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం, ఇక్కడ OH మైనస్ ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. ఒక స్టెప్ ఎక్స్ట్రా ఉంది అంతే. POH వస్తుంది ఇంతకుముందు ప్రీవియస్ ప్రాబ్లంలోనే, pH ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి కాబట్టి 14 minus POH రాస్తాం. మీరు చెక్ చేసుకోండి, యాసిడ్ ఇచ్చారా, బేస్ ఇచ్చారా. రైట్ రైట్. అచ్చా ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం ఏమో చూడండి, ఇలా ఇస్తే ప్రాబ్లం 10⁻⁶ molar NaOH solution is diluted to 100 times. 100 times. Calculate pH. 10⁻⁶ molar NaOH solution is diluted to 100 times. Calculate pH. ఇలా ఇస్తే
What is your answer? Anybody? Just spontaneously who can respond? Yes? Same answer. Very good. How's the same answer? 10 power minus 1 plus 10 power minus. Chere, very good. अच्छा 10 power 6 molar solution ఎంత టైం డైల్యూట్ చేసామా ఇంక్రీజ్ చేసామా డైల్యూట్ చేస్తే 1/100 టైం తగ్గించాలి ఇంక్రీజ్ చేస్తే 10 స్క్వేర్ పెంచాలి డైల్యూట్ అంటే కాన్సంట్రేషన్ తగ్గించాలి దట్ మీన్స్ ఇండైరెక్ట్లీ వాట్ ఇస్ ద మీనింగ్ ఆఫ్ దిస్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ NaOH OH minus is equal to 10 power minus 6 divided by 100 diluted to 100 times divided by diluted. That means again this value is 10 power minus 8 molar. అంటే ఇలా కూడా అడగొచ్చు క్వశ్చన్ అచ్చా ఇంత ముందు 10 power minus 8 అన్నాం కదా 10 power minus 6 molar HCl solution is diluted to 100 times ఇలా అడగొచ్చు క్వశ్చన్స్ 100 times అంటే అగైన్ ఏమవుతుంది 10 power minus 8 molar HCl solution అవుతుంది డైరెక్ట్ గా ఇలా అవ్వచ్చు 10 power minus 8 లేకపోతే 10 power minus 6 ఇచ్చి లేకపోతే 10 power 5 ఇచ్చి 1000 టైం డైల్యూట్ అవ్వచ్చు బట్ మోర్ ఆర్ లెస్ ఆన్సర్ ఇస్ సేమ్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ క్వశ్చన్ ఇస్ డిఫరెంట్ ఉంది ఇలా అడగొచ్చు ఇలా అడగడానికి కూడా ఛాన్స్ ఉంది కాబట్టి ఆల్టర్నేటివ్ మెథడ్ రాసుకోండి ఇలా కూడా అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది ఆల్టర్నేట్ వే ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ది క్వశ్చన్ 10 power minus 6 molar Na solution is diluted to 100 times again same answer 7.04 or 10 power minus 6 molar HCl diluted to 100 times again same answer 6.96 or 98 approximately. राइट चलेगा Ten power minus 8 molar NaCl solution. What is the pH? अच्छा నాకు ఆన్సర్ కావాలి మీరు చెప్పింది ఆన్సరేనా అచ్చా మా 10 power minus 8 ఉంది కదా 7 ఎలా అయింది గోపికృష్ణ నవీన్ కృష్ణ नहीं पता हाँ कौन सा है बताओ कैसा अच्छा salt of a strong acid and strong base never undergoes hydrolysis మీరు ఎంత వాటర్ యాడ్ చేసినా హైడ్రాలిసిస్ జరగదు salt of a strong acid and strong base never undergoes hydrolysis इसका pH always is equal to 7 10 power minus 6 ఇచ్చినా 4 ఇచ్చినా 2 ఇచ్చినా 1 ఇచ్చినా ఈవెన్ 10 power minus 1 ఇచ్చినా కూడా NaCl ఇచ్చినా కూడా ఏ వాల్యూస్ ఇచ్చినా కూడా salt of a strong acid and strong base pH never be changed so pH is always is equal to 7 is the correct answer hint note करके लिखो salt of a strong acid and strong base pH always equal to 7 whatever may be concentration salt of a strong acid and strong base salt of a strong acid and strong base salt of a strong acid and strong base pH is always equal to 7 salt of a strong acid and strong base pH is always 7 whatever may be the concentration whatever may be the concentrations whatever may be the concentration चलो चलेगा नेक्स्ट चलो I go for acidic solution acidic solutions है
like pH is equal to 2. अच्छा pH is equal to 6. Whose volume is equal to V is equal to V1 is equal to V, V2 is equal to V. Both solutions are mixed. ఎసిడిక్ అంటే తెలుసు కదా pH 0 నుంచి 7 వరకు కదా ఇన్ బిట్వీన్ ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ అంట. రెండు ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ ఇచ్చి pH ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటే both are mixed. What will be the pH of the resultant solution? pH is equal to, answer is lower pH plus 0.3. Your answer is lower pH क्या है 2 plus. अच्छा your answer is ఓకే పర్లేదు సార్ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇచ్చారు ఫార్ములా చెప్పాం కాబట్టి ఓకే. అక్కడ ఈక్వల్ వాల్యూస్ ఇవ్వకపోతే అప్పుడేం చేస్తారు? ఓటీవీ అయితే ఈ ఫార్ములా కరెక్ట్ కాదు. then you go for procedure. Normally equal volumes देता है. Normally they will give equal volumes. और नहीं दिया तो equal volume नहीं दिया तो then go. What is the procedure? अच्छा procedure देखो pH 2 అంటే H plus ఎంత 10⁻⁻. अच्छा యాసిడ్కి H plus ఏంటి నార్మాలిటీ అనా? ఇక్కడ అయానిక్ ఈక్విలిబ్రియం మొలారిటీ మర్చిపోండి, నార్మాలిటీ కాన్సెప్ట్సే కావాలి మనకి. pH 2 ఇచ్చారంటే N1 అంటే H plus is equal to 10⁻⁻2 ఇచ్చినట్టు. अच्छा N2 is equal to 10⁻⁻6 ఇచ్చినట్టు. अच्छा V1 is equal to V2 is equal to V. If two solutions are mixed, I think आपको मालूम है बेसिक कांसेप्ट केमिस्ट्री में నేర్చుకున్నాం. రెండు సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తే నార్మాలిటీలో ఫార్ములా రిలేటివ్ నార్మాలిటీ ఫార్ములా N1 V1 plus N2 V2 divided by V1 plus V2. अच्छा N1 V1 N2 V2 divided by V1 plus V2. अच्छा ये N1 क्या है सर H plus है ना? ఇక్కడ N1 అంటే ఏంటి? యాసిడిక్ H plus బేస్ కి అయితే OH మైనస్. अच्छा N1 ఎంత 10⁻⁻. V1 अच्छा N2 ఎంత 10⁻⁻. अच्छा V अच्छा डिवाइड बाय 2V. अच्छा పైన ऊपर ये కామన్ తీయొచ్చు 10⁻⁻2 भी కామన్ తీయొచ్చు. 10⁻⁻2 भी కామన్ తీయొచ్చు కదా. अच्छा ప్రొసీజర్ చెప్తున్నా నేను. 10⁻⁻2V కామన్ తీస్తే 1 plus 10⁻⁻4 డివైడ్ బై 2V. ఇవి క్యాన్సిల్ చేయొచ్చా? अच्छा ఇక్కడ చూడండి 1 తో కంపేర్ చేస్తే 10⁻⁻4 అంటే 0.0001 ఏనా అన్నా 10⁻⁻4 అంటే 1 తో కంపేర్ చేస్తే 0.001 అనేది నెగిటివ్ ఏనా? కాబట్టి మనం డైరెక్ట్ ఏం తీసుకోవచ్చు 10⁻⁻2/2 తీసుకోవచ్చు. ఇదేంటి H ప్లస్. మనకి కావాల్సింది ఏంటి pH కావాలి. మనకి కావాల్సింది ఏంటి pH కావాలి. అచ్చా pH కావాలంటే ఏం చేయాలి? నెగిటివ్ లాగరిథం ఆఫ్ pH is equal to negative logarithm of H plus to the base 10. चलो minus logarithm of 10⁻⁻2 divided by 2 to the base 10. ఇక్కడ log m by n ఫార్ములా log m minus log n కదా. log mn అయితే log m plus log n. m by n అంటే log m minus log n. अच्छा चलो log m minus log n. pH is equal to మైనస్ అలానే ఉంచి log m అంటే 10⁻⁻2. log n అంటే మైనస్ log n అంటే log 2 to the base. మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి ఇదేమవుతుంది మైనస్ log 10⁻⁻2 బై మైనస్ మైనస్ ప్లస్ log 2 to the base 10. అది ఇదేమవుతుంది 2 అవుతుంది. log 2 వాల్యూ ఎంత? अच्छा देखो మన ఆన్సర్ చూడండి. లోయర్ pH కి 0.3 యాడ్ చేయండి. अच्छा లోయర్ pH 2 కదా 0.3 యాడ్ చేస్తాం. अच्छा ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఇస్తే ఓకే యు గో ఫర్ ద రైట్ ఫార్ములా. అన్ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ఇస్తే వాల్యూమ్ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఇక్కడ. అదే 10 ml 20 ml 30 ml సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి. బట్ ఇంత లెందీ ప్రాసెస్ అనేది మీ ఎగ్జామ్ లో ట్రై చేయాలి. ఆఫ్ కోర్స్ అన్ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ ట్రై చేయాలి. ఈక్వల్ ట్రై చేయ అవసరం లేదు కదా, రైట్ ఫార్ములా వచ్చేస్తుంది. లోయర్ pH ప్లస్ 0.3 ఎందుకు వస్తుంది? డివైడ్ బై 2 వస్తుంది కదా.
డివైడ్ బై 2 అంటే log 2 కదా, log 2 వాల్యూ 0.3010 కదా, అందుకని ఫార్ములాలో 0.3 వచ్చింది, రైట్. అచ్చా, ఇఫ్ యూ ఫాలో ఫార్ములా డైరెక్ట్లీ యూ హావ్ టు రైట్ ది ఫార్ములా ప్రొసీజర్. ఎందుకు ప్రొసీజర్ అంటే చెప్తాను, మీ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ అడిగారు, అది కూడా చేద్దాం ఒకసారి చూడండి బాగా. చెప్పు అమ్మబాబు, చెప్పే. డోంట్ హెసిటేట్ టు ఆస్క్ మీ. ఈవెన్ సింపుల్ డౌట్ ఉన్నా అడగండి. అంటే ఇక్కడ నెగ్లెక్ట్ చేయండి సార్, 1.0001 అని రాస్తాను సార్ అంటే దీనికి లాగడం వాల్యూ ఆల్మోస్ట్ log 1. minus log 10 power minus 2/2 ఉంది సార్. 1/2 బదులు 0.5 రాసుకుంటారా? రాసుకో, అదే వచ్చేది ఆన్సర్. అప్పుడు ఏమన్నా 5 × 10⁻³ అయితే అంతే కదా. 5 ఇక్కడ మీరు రాసుకునేది, ఇక్కడ మీరు ఏం రాస్తారంటే ఇది 5 × 10⁻³ అయితే ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, 3 - log 5 అవుతుంది. log 5 ఎంత, 0.7. అచ్చా, 3 - 0.7 2.3. ఫార్ములాలో 0.3 యాడ్ చేసాం కదా, అందుకని 0.3 చూపించండి. మీరు అలా క్యాల్కులేట్ చేసుకుంటారంటే నాకు అభ్యంతరం లేదు. వెరీ గుడ్ క్యాల్కులేషన్, గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ ఇస్తే ప్రొసీజర్. నిన్న భరత్ నువ్వే అడిగినట్టున్నావు డౌట్స్ ఇలాంటివి. భరత్ ఎవరు అడిగింది డౌట్స్? రేపు చెప్తానని చెప్పాను, ఈవినింగ్ వద్దు. సరే, అచ్చా, మనం చెప్పే ప్రొసీజర్ వేరు, ఎన్సీఆర్టీలో చేసిన ప్రొసీజర్ వేరు, బట్ అల్టిమేట్లీ మీకు ఏది ఈజీగా ఫాలో అవ్వండి. నేను ఈజీ మెథడ్ చెప్తున్నాను మీకు. ఎన్సీఆర్టీ కొద్దిగా కాంప్లికేటెడ్గా అడిగి ఇచ్చారు క్యాల్కులేషన్స్, పర్టికులర్గా ఈక్విలిబ్రియం చాప్టర్లోనే. లాగరిథమ్స్ అంటే మ్యాథమెటిక్స్ అయితే ఏదైనా ఫాలో అవచ్చు అనుకోండి, బట్ మనం బెటర్ ఈజీ మెథడ్ ఫాలో అయితే. ఒకసారి ఇచ్చారు ఈ క్వశ్చన్, పేజ్ 2, 3, 4 ఇచ్చి టోటల్ హెచ్పిఎస్ కాన్సన్ట్రేషన్ అడిగారు. చేద్దాం అది కూడా. 3 ఇచ్చారు, 1 కాదు 3 ఇచ్చారు. 2కి అయితే ఫార్ములా ఇది, 3కి ఫార్ములా అయితే ఇది కాదు. lower pH plus 0. Any doubt you have? चलो, next shall we go for next question है, basic solution है, for basic solution है, for basic solution है, for basic solution है. चलो, pH is equal to 8 is given है, pH is equal to 12 is given. Equal volumes V1 is equal to V. अच्छा, V2 is also equal to V. Both solutions are mixed here. अच्छा, what is the resultant solution pH? Now this time higher pH minus 0. अच्छा, previous example में lower pH plus 0.3. Now in this case higher pH minus 0. अच्छा, 0.3 को इससे निकालता हूँ, log 2 ఉండదు. అక్కడ ప్లస్ log 2 ఉంటుంది, ఇక్కడ మైనస్ log 2 ఉంటుంది. నేను అక్కడ pOH కదా, 14 మైనస్ తీసేయాలి కదా, అందుకని ఇక్కడ మైనస్ తీసేయాలి కాబట్టి. అచ్చా, higher pH minus 0.3 ఎంత అవుతుంది? 12 minus 0.3 11. अच्छा, ఇలా ఇచ్చి pOH కనుక్కున్నారు అనుకోండి, సేమ్ ఫార్ములా, లోయర్ pH ప్లస్ 0.3 pOH.
పిహెచ్ అయితే సేమే, బట్ పిహెచ్ కనుక్కుంటున్నాం దీనికి. ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ పిహెచ్ వస్తుంది, బేసిక్ సొల్యూషన్ డైరెక్ట్గా వచ్చేది పిహెచ్. 14 మైనస్ పిహెచ్ వస్తుంది కాబట్టి 14 మైనస్ అన్నాం కాబట్టి హైయర్ పిహెచ్ తీసుకుంటాం. ఏదో ఒకటి ఫాలో అవ్వండి, పిహెచ్ ఫాలో అవుతున్నారు కాబట్టి ఇక్కడ హైయర్ పిహెచ్ మైనస్ 0.3. ప్రీవియస్ ఎగ్జాంపుల్ లోయర్ పిహెచ్. ఇదంతా బాగానే ఉంది సార్. ఒకటి యాసిడ్ ఒకటి బేస్ ఇస్తే అదే అడిగారు. రెండు యాసిడ్ ఇస్తే ఓకే, రెండు బేస్ ఇస్తే ఒకటే, ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇస్తే ఏం చేయాలి అది కూడా చేద్దాం. ఇది కేస్ 2. కేస్ 3 చేద్దాం. 1 acid and base or 2 acid 2 bases. Acids and bases are given. Then what are the conditions? Note sir. It is very simple. Only basic solutions are given. Acids and bases are given. Case 1. Case 1. If milli equivalence of acid is equal to milli equivalence of base. Acid and milli equivalence formula NaVa is equal to NbVv. Actually, A stand for acid, B stand for base. N into B, normality into V. మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ అంటాము. ఆల్రెడీ బేసిక్ కాన్సెప్ట్ కమిషన్ నేర్చుకున్నాం మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ గురించి. అచ్చా, ఇచ్చిన సొల్యూషన్ లో మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ రెండు ఈక్వల్ అని అనుకోండి, సొల్యూషన్ ఇస్ న్యూట్రల్. సొల్యూషన్ ఇస్ న్యూట్రల్. అచ్చా, pH is equal to 7. ఇలా ఇవ్వాలని కోరుకోండి, ఈజీ. మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ is equal to base. NaVa should be equal to NbVb అయింది అనుకోండి, అల్టిమేట్ గా pH is equal to 7 అవుతుంది, సొల్యూషన్ న్యూట్రల్ అవుతుంది. కానీ ఇలా ఎవరేమో కేస్ 2కి వెళ్ళిపోదాం. ఇంకా అలా ఇస్తే అందరూ చేసేస్తాం కదా. కేస్ 2కి వెళ్ళిపోదాం. కేస్ 2. అచ్చా, ఇఫ్ మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ గ్రేటర్ దాన్ మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ బేస్, मतलब NaVa greater than NbVb. अच्छा, A stand for acid है, B stand for base है. యాసిడ్ కి ఎక్కువ నేను మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ క్యారెక్టర్ అయితే ఎసిడిక్ అవుతుందా బేసిక్ అవుతుందా? ఎసిడిక్ అవుతుంది. ఎసిడిక్ అంటే రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ H+ OH, pH is less than. अच्छा, రిజల్టెంట్ సొల్యూషన్ H+ అవుతుందా OH- అవుతుందా? H+ అవుతుంది. సో that means H+ is equal to NaVa minus NbVb divided by total volume Va plus V. దీనికి pH కనుక్కుంటే అయిపోతుంది. అచ్చా, మనకి ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇచ్చినప్పుడు రిజల్టెంట్ pH కనుక్కోవాలంటే కేస్ 2 లో యాసిడ్ ఎక్కువగా ఉంది. ఎంత ఎక్కువ ఉందంటే యాసిడ్ మైనస్ బేస్ సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తే ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ మిగిలిపోతుంది. ఇంకా అప్పుడు బేస్ ఉండదు. ఆ ఎక్సెస్ ఆఫ్ యాసిడ్ అయితే మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఉన్నాయో దానికి pH కనుక్కుంటే అయిపోతుంది pH వాల్యూ. ఇది ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ అయితే. బేసిక్ సొల్యూషన్ అయితే రివర్స్. బేసిక్ సొల్యూషన్ చెప్పండి. కేస్ 3. కేస్ 3 కండిషన్. shall I write NbVb greater than NaVa? अच्छा, what is the nature of the solution? Basic nature. As a basic nature means pH greater than 7. मतलब basic nature అంటే వచ్చే సొల్యూషన్ OH minus H plus OH minus. OH minus is equal to NbVb minus NaVa divided by total volume Va plus V. Mostly these questions are frequently asking in ionic equilibrium pH మీద. అచ్చా, ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇస్తే ఈ 3 కేసులు ఏదో కేసు ఉండాలి. అచ్చా, అన్ని యాసిడ్స్ ఇస్తే మనకి సింపుల్, అన్ని బేస్ ఇచ్చినా సింపులే pH ఫైండ్ అవుట్ చేయడం. ఒక 2 minutes ఫార్ములా రివైజ్ చేయండి. మనం pH మీద ప్రీవియస్ గా ఏమో క్వశ్చన్ అడిగారు, ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. pH మీద ప్రాబ్లమ్స్, pH మీద ఫార్ములాస్ ఒకసారి. pH ఇస్తే H+ ఫైండ్ అవుట్ చేయడం, H+ ఇస్తే pH ఫైండ్ అవుట్ చేయడం,
ఎసిడిక్ సొల్యూషన్ లో pH ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, బేసిక్ సొల్యూషన్ లో pH ఫైండ్ అవుట్ చేయటం, ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇస్తే pH ఫైండ్ అవుట్ చేయటం. అచ్చా ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ దీనికి వచ్చేది ఏంటి మనకి pOH వస్తుంది. కానీ మనకి ఏం కావాలి, pH కావాలి. అంటే ఏం చేయాలి, 14 మైనస్ pOH కావాలి. OH మైనస్ వస్తే డైరెక్ట్ గా pH రాదు, మనకి pOH వస్తుంది, దాని తర్వాత pH వస్తుంది. ఇంకో స్టెప్ ఎక్స్ట్రా వేయాలి pH కావాలంటే. ఇక్కడ డైరెక్ట్ గా H ప్లస్ కి pH వచ్చేస్తుంది, డైరెక్ట్ గా నెగిటివ్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ H ప్లస్ కాన్సంట్రేషన్, రైట్. अच्छा देखो, pH is equal to negative logarithm of H plus concentration, हमारे to the base pH. अच्छा चलो, pH is equal to अच्छा minus logarithm of 10 to the base 10, అంటే concentration of H plus increased by 10 times. Increased by 10 times. अच्छा 10 times పెంచానమ్మ concentration of H plus. 10 times పెంచితే pH వాల్యూ ఏమవుతుంది? pH is equal to minus. H plus లో 10 రాసుకున్నాం. log 10 base 10 ఎంత? pH is equal to -1. That means, shall I write like this? Then pH decreased by 1 unit. H plus constant 10 times పెంచితే pH decreased by 1 unit. अच्छा 100 times పెంచితే concentration 100 times పెంచితే 100 times అయితే సారీ 100 times అయితే ఇక్కడ ఏం రాయాలి, 10 ప్లస్ లో 10 స్క్వేర్ రాయాలి. ఇప్పుడు ఏమవుతుంది, pH వాల్యూ decreased by 2 units. Then pH decreased by 2 units. अच्छा 1000 times increase చేస్తే 1000 times increase చేస్తే decreased by 3 units. Think reverse. Concentration of the solution diluted to 100 times. చూడండి, vice versa. अच्छा pH is equal to negative logarithm of H plus to the base 10. अच्छा सपोज నేను కాన్సంట్రేషన్ డైల్యూట్ చేశాను, మైనస్ లాగరిథమ్ ఆఫ్ 1/10 రాశాను, 10 ప్లస్. డైల్యూటెడ్ అంటే 1/10 రాయాలి, ఇంక్రీజ్ అంటే 10 రాయాలి. దెన్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఇస్ 1. 10 power -1 కదా, 1. దట్ మీన్స్ ఇఫ్ కాన్సంట్రేషన్ ఆఫ్ H plus diluted by 10 times, pH increased by diluted to 100 times, increased by vice versa. కాన్సంట్రేషన్ పెంచితే pH తగ్గుతుంది, డైల్యూట్ చేస్తే pH పెరుగుతుంది. అచ్చా ఒకసారి లాజికల్ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది, థియరిటికల్ క్వశ్చన్ అడగడానికి ఛాన్స్ ఉంది. ఇప్పుడు కాన్సంట్రేషన్ చెప్పుకున్నాం ఇంతకు 10 power -6 molar NaOH solution diluted by 100 times, అంటే కాన్సంట్రేషన్ ఎంత 10 power -8 అవుతుంది, రైట్. దీనికి రివర్స్ రాసుకోండి. రివర్స్ ఏంటి, కాన్సంట్రేషన్ H plus diluted by pH increased by 1 unit, vice versa. (1/100) రాస్తే 10 power -2 కదా, మైనస్ ప్లస్ అవుతుంది. డైల్యూట్ చేస్తే పెరుగుతుంది, యూనిట్ 1 యూనిట్ పెరుగుతుంది, కాన్సంట్రేషన్ పెంచితే 1 యూనిట్ తగ్గుతుంది. pH H plus ఎప్పుడు ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్, అందుకే మనం చెప్పాం Ka వాల్యూ పెరిగినా Pk వాల్యూ తగ్గినా ఎసిడిక్ ఎర్రర్ పెరుగుతుంది.
H plus పెరిగితే pH తగ్గుతుంది. H plus తగ్గితే pH పెరుగుతుంది. Just like pKa pH. Right? अच्छा vice versa. Diluted. Question number 47, John. Question number 47, John. Question number 47. Equal volumes of three acidic solutions, pH 3, 4, 5 are mixed in a vessel. What will be the H? ఇక్కడ pH అరంట్లా ఓన్లీ H ప్లస్ అన్నారు. అచ్చా అన్ని acidic solution కి H ప్లస్ కావాలంటే N1 V1 N2 V2 N3 V3 upon V1 plus V2 plus V3. దానికి pH కనుక్కుంటే మనకి నెగిటివ్ లాగా H ప్లస్ కనుక్కుంటే pH వస్తుంది. కానీ pH అవసరం H ప్లస్ కావాలి. మనం ఫార్ములా రాసాను చూడండి, రెండు ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ కనుక ఇస్తే రెండు సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తే pH కనుక్కున్నాం. దానికి ప్రొసీజర్ రాసాను చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47. క్వశ్చన్ నెంబర్ 47 చెప్పండి. pH ఎంత ఫస్ట్ 2, వాల్యూమ్ V, నెక్స్ట్ pH 3, వాల్యూమ్ V, 3 4 5 2 4 5 अच्छा 3 4 pH is equal to 5. अच्छा ఇదే కదా. అయితే ఏం చేశారు, మిక్స్ చేశారు, మూడు సొల్యూషన్ మిక్స్ చేశారు. మనం చెప్పుకున్న ఫార్ములా రెండు సొల్యూషన్స్, మూడు సొల్యూషన్ మిక్స్ చేస్తే pH అరగట్లేదు మనకి, H ప్లస్ అరుగుతుంది. H ప్లస్ అరుగుతుంది. అచ్చా pH అయితే ఎంత రావాలి ఆన్సర్ అప్రాక్సిమేట్లీ 5.0. అచ్చా డివైడ్ బై 3 వస్తుంది కదా. ఇక్కడ ఏమైంతము డివైడ్ బై 2 వచ్చింది కదా. డివైడ్ బై 2 అంటే లాగ్ 2 వాల్యూ ఎంత 0.3 ఇస్ ఆన్సర్. 2 ప్లస్ అదే లోయర్ pH ప్లస్ 0.3, ఇక్కడ లోయర్ pH ప్లస్ 0.3. pH అయితే అది రావాలి. pH అరగట్లా, చూద్దాం చెక్ చేద్దాం. pH అరగట్లేదు. Resultant normality is equal to N1 V1 N2 V2 N3 V3 divided by V1 plus V2 plus V3. Am I right? चलो N1 ఎంత అమ్మా, H plus 3 pH 3 ఇస్తే N1 ఎంత, H plus ఎంత 10 power minus 3. N1 ఎంత అంటే N1 అంటే H plus కదా, ఎంత 10 power minus 4 10 power minus 5. చెప్పండి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేసి చెప్పండి. చెప్పండి 10 power minus 3 into V, 10 power minus 4 into V, 10 power minus 5 into V divided by 3V. V క్యాన్సిల్ చేస్తాను, V క్యాన్సిల్ చేస్తాను. అచ్చా 10 power minus 3 కామన్ కదా, V క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది పైన కింద. 10 power minus 3 కామన్ ఇస్తే 1 plus 0.1 plus 0.01 divided by 3. That means normality and H plus H plus is equal to 10 power minus 3. अच्छा 1.11 ना इधर 1.01 plus 0.1 plus 0.01 इधर 1.11 divided by 3. अच्छा 1.11 0.34 से 12 కదా, కాబట్టి 3 से కదా 9 21 3 7 से కదా
37 కదా 21 into 10 power minus 3 मतलब 3.7 into 10 power minus 4 अंदर ఉందా ఆప్షన్ దీనికి పేజ్ కావాలంటే 4 minus log 3.7 ఎంత అవుతుంది 4 minus 0 4 minus log 4 ఎంత అదే మనకి 3 plus 0.48 అంటే 3.48 వస్తుంది ఆన్సర్ మనకి అంటే చేయకపోయినా ప్రొసీజర్ చేయకపోయినా మనకి డివైడ్ బై 2 రాసామో 3 రాసామో 4 రాసామో సరిపోతుంది ఇంత ముందు ప్రాబ్లం డివైడ్ బై 2 రాసాం కాబట్టి లోయర్ పేజ్ 0.3 యాడ్ డివైడ్ బై 4 3 రాస్తున్నాం కాబట్టి 0.48 యాడ్ అచ్చా మనం చెప్పిన ప్రొసీజరే అంటే మనం రెండింటి చెప్పుకున్నా వాళ్ళు 3 ఇచ్చారు 4 అయితే ఇవ్వలేము 3 కష్టం మనకి క్యాలిక్యులేషన్ చేయడం అదే మా గురించి మీకు తెలియదు సార్ అండర్ ఎస్టిమేట్ చేస్తాను మమ్మల్ని వీఆర్ వెరీ స్ట్రాంగ్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ అంటారు ఐ టు అగ్రీ తేజ కదా హరీష్ ఈజ్ వెరీ మచ్ కాన్ఫిడెంట్ నెక్స్ట్ చూద్దాం హరీష్ మీద చేపిస్తాం ప్రాబ్లం వచ్చింది ఏంటి ఆయుధం తీసాను ఎప్పను బుక్ లేదా ఏంటి పేపర్ తీసారండి క్యాలిక్యులేషన్ దట్స్ గుడ్ shall I go for next problem శంకర్ డాన్ డౌట్ ఉన్నా తారక్ వెంకన్న Question number 48, John. Question number 48. Calculate pOH of solution. pOH కనుక్కోమంటున్నారు అయితే హైడ్రోనియం అయాన్ కాన్సంట్రేషన్ ఇచ్చారు హైడ్రోనియం అయాన్ అంటే H+ ఇచ్చినట్టే కదా ఇవో ప్రాబ్లం చూడండి ఇవో ప్రాబ్లమేనా క్వశ్చన్ నెంబర్ 48 చూడండి ఏమి ఇచ్చారు హైడ్రోనియం అయాన్ అంటే H+ ఇచ్చారు అంటే H+10⁻⁻10 ఇస్తే pH ఎంత 10 అంటే కదా నెగటివ్ లార్డమ్ ఆఫ్ H+. pH 10 pH ఎంత అచ్చా దిస్ ఇస్ ఆల్సో ప్రాబ్లం ఫర్ మీ కదా దీన్ని అయితే మీరు ఊదేస్తారు ఇలాంటి ప్రాబ్లమా H+ ఇచ్చి pH కనుక్కోమంటాం H+ డైరెక్ట్ 10⁻⁻10 ఇచ్చారు pH 10 అవుతుంది pOH 14 - pH కదా 4 ప్రాబ్లమే కాదు అసలు ఇలాంటి ఇవ్వకూడదని కోరుకోండి ఇస్తే మీకే డేంజర్ అచ్చా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో యాసిటీజ్ కదా చూడండి 49 ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో యాసిటీజ్ క్వశ్చన్ కదా ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో యాసిటీజ్ కదా మెయిన్ ఆన్సర్ ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో యాసిటీజ్ చూడండి ఇప్పుడే చెప్పాము 7.1 అని H+ చెక్ చేసుకుని ఎంత ఫస్ట్ ఆప్షన్ కదా మనం ఈ చివరిలో మనం H+ చెప్పుకున్నాం చూడండి H+ = 1.1 × 10⁻⁷ అని చెప్పుకున్నాం గుర్తుందా వాళ్ళు 11 × 10⁻8 రాశారు నోట్స్ చూడండి ఇప్పుడే చెప్పుకున్నాం H+ అడుగుతున్నారు pH అడగల pH అయితే 6.96 అని రాసేస్తారు కానీ H+ అడిగారు చూడండి 1.1 × 10⁻⁷ అని చెప్పాను నేను వాళ్ళు ఏమడిగారు చూడండి 11 × 10⁻8 అన్నారు రెండు ఒకటే మొరాలెస్
अच्छा क्वेश्चन నెంబర్ 50 క్వశ్చన్ నెంబర్ 50 నేను మీ క్లాస్ లో ఇది చెప్పాను గుర్తుందో లేదో చూడండి వాటర్ अच्छा వాటర్ కి H2S की H2SE की H2TE की अच्छा ఎవరికి బేసిక్ ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది టాప్ టు బాటమ్ ఎసిడిక్ HI కి ఎక్కువ ఉందని చెప్పుకున్నాం ఎవరికి ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ ఎక్కువ ఉంటుంది దిస్ ఆర్డర్ ఆఫ్ వాటర్ ఎసిడిక్ నేచర్ కదా ఎసిడిక్ నేచర్ అంటే ఎవరికి Ka వాల్యూ ఎక్కువ ఉంటుంది ఎవరికి Pk వాల్యూ తక్కువ ఉంటుంది వాళ్ళు pH లో అడుగుతున్నారు 1 2 3 అనుకున్నారు अच्छा దీనికి pH 4 అనుకోండి ఇది pH 3 అనుకోండి ఇది pH 2 అనుకోండి ఇది pH 1 అనుకోండి యాసిడ్ కి pH తక్కువ ఉంటే మోర్ ఎసిడిక్ కదా 0 నుంచి 1 2 3 ఉంటే మోర్ ఎసిడిక్ 4 5 6 ఉంటే మోడరేట్ 6 కనుక ఉంటే లెస్ ఎసిడిక్ ఓకే ఇప్పుడు pH కనుక ఎక్కువ ఉంటే లెస్ ఎసిడిక్ pH ఎవరికి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఏ ఆప్షన్ కరెక్ట్ ఫస్ట్ ఆప్షన్ సింపుల్ లాజిక్ క్వశ్చన్ K వాల్యూ పెరిగితే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది pH వాల్యూ తగ్గితే ఎసిడిక్ క్యారెక్టర్ పెరుగుతుంది pH తక్కువ ఎవరికి ఉంటుంది H2TE కి ఉండాలి తక్కువ ఎక్కువ ఎవరికి ఉండాలి వాటర్ ఉండాలి లెస్ ఎసిడిక్ మీన్స్ more pH water first option question number 59 చూడండి question number 59 what is the H plus ion concentration of the solution prepared by dissolving 4 grams of NaOH యాసిడ్ కి H plus అంటే నార్మాలిటీనా మొలాలిటీనా అచ్చా వాళ్ళు ఏమడిగారు నార్మాలిటీ కనుక్కోమన్నారు అంతేనా క్వశ్చన్ చదవండి H plus కనుక ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అంటే ఏం ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు అచ్చా నార్మాలిటీ ఫార్ములా తెలుసు కదా మీకు నార్మాలిటీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెయిట్ బై గ్రామ్ ఈక్వలెంట్ వెయిట్ ఇంటూ 1000 by V 1000 by V 1000 ml ఇచ్చాము 1000 by 1000 రాస్తారు ఫార్ములా రాసుకోండి ఫార్ములా రాసుకోండి V వెయిట్ ఎంత అచ్చా NaOH గ్రామ్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ కానీ ఈక్వలెంట్ కానీ ఒకటే వస్తుంది ఎన్ ఫ్యాక్టర్ ఒకటే కదా ఎన్ ఫ్యాక్టర్ సేమ్ అయినప్పుడు ఈక్వలెంట్ వెయిట్ మాలిక్యులర్ వెయిట్ సేమ్ అవుతుంది ఎంత 40 1000 by 1000 కదా 1000 ml లోనే అయింది 1000 by 1000 అంటే 1 కదా 4 by 40 0.1 1 by 10 ఎలా రాసుకోండి 10 power minus 1 అచ్చా ఇది కూడా క్వశ్చనే pH మీద ఎంత ఈజీగా అడుగుతున్నారో చూడండి క్వశ్చన్స్ నా క్వశ్చన్ నెంబర్ 60 చూడండి pH వాల్యూ ఆఫ్ 10 molar solution of HCl pH of value of 10 molar solution of HCl equal to అంతేనా pH is equal to negative logarithm of 10 to the base 10 కదా అంతేనా 10 molar solution 10 molar solution 10 to the base 10 ఎంత మైనస్ అచ్చా NCERT బుక్ లో ఒకసారి టాబ్లెట్ ఫామ్ చూడండి కాన్సంట్రేటెడ్ HCl whose pH is equal to -1 ఇచ్చారేమో నేను చెప్పాను టాబ్లెట్ ఫామ్ లో ఇలాంటివి ఇంపార్టెంట్ సాచురేటెడ్ NaOH సొల్యూషన్ కానీ కాన్సంట్రేటెడ్ సొల్యూషన్ అని ఇస్తే హౌ టు ఫైండ్ అవుట్ pH వాల్యూ ఆ కాన్సంట్రేట్ 10 మోలార్ అంటే వెరీ మచ్ కాన్సంట్రేటెడ్ 2 మోలార్ 100 మోలార్ అనుకోండి చెప్పే పని లేదు -2 ఆల్వేస్ లెస్ దాన్ కాన్సంట్రేటెడ్ మీన్స్ లెస్ దాన్ 0
क्वेश्चन नंबर 62 जोड़ने, क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62। अच्छा ये फाइंड అవుట్ చేయమంటున్నారు KA। अच्छा KA is equal to C alpha square ना फॉर्मूला, K is equal to C alpha square है। C ఎంత 0. ఆల్ఫా ఎంత పర్సెంటేజ్ కావాలా నాకు ఆల్ఫా కావాలా, ఆల్ఫా కావాలా అంటే 3.7 డివైడ్ బై 100 హోల్ స్క్వేర్ క్యాలిక్యులేషన్। మీ దగ్గర బుక్స్ కూడా ఓపెన్ చేయండి, మీ దగ్గర బుక్స్ ఉంటాయి కదా, క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి, క్యాలిక్యులేషన్ చేయండి। minus 1.4 into 10 power minus 4 ఇచ్చారు। ఇచ్చిన ఆన్సర్ చేయమంటారా? अच्छा नंबर ऑफ मन तरफ मराठी कనుక మన డైరెక్ట్ గా నార్మల్లీ కనుకుంటాం 59 क्वेश्चन व्हाट इज h plus and cos। अच्छा మన మరపని cos h plus है కదా, h plus కనుక నార్మల్లీ కనుకుందాం, నార్మల్లీ కనుకుందాం। నార్మల్లీ 10 power minus 4 సరే h plus అవ్వాలి కరెక్ట్। క్వశ్చన్ నెంబర్ 59 చూడండి, మనం ఏం చేసామంటే OH మైనస్ అనుకున్నాం నార్మల్లీ। సార్ 59 చూడండి, క్వశ్చన్ నెంబర్ 59। क्वेश्चन नंबर 59 59 లో ఇక్కడ నార్మాలిటీ అంటే మీకు వచ్చేది OH బేస్ కి వచ్చేది OH మైనస్ కదా, అవునా? నార్మాలిటీ బేస్ కి అయితే OH మైనస్, యాసిడ్ కి అయితే H ప్లస్, కానీ వాళ్ళు అడుగుతుంది ఏంటి ఇక్కడ H ప్లస్। ఇలాంటి సిల్లీ మిస్టేక్ జరుగుతుంది మనకి చూడండి, NaOH తీసుకుంటే మనకి వచ్చే నార్మాలిటీ OH మైనస్, వాళ్ళు అడుగుతుంది H ప్లస్। ఫర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ 25 డిగ్రీస్ ఇచ్చారా, ఇచ్చారు అక్కడ 25 డిగ్రీస్ టెంపరేచర్ కన్నా మెన్షన్ చేయకపోతే ఏమనుకున్నాం మనం 25 దగ్గర తీసుకోవాలి। ఫర్ ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ H plus OH minus should be equal to 10 power minus 14। अच्छा OH minus వస్తే H plus ఎంత 10 power minus 14 by
0.10 minus 1, which is equal to 10 minus 30. మనం ఇంతకుముందు చేసింది OH మైనస్, కానీ క్వశ్చన్ అడుగుతుంది H ప్లస్. రైట్, చూడండి ఇక్కడ మనం చెప్పుకున్నాం బేస్ కి నార్మాలిటీ OH మైనస్ అని, యాసిడ్ కి నార్మాలిటీ H ప్లస్ అని. బేస్ ఇచ్చారు కాబట్టి నార్మాలిటీ OH మైనస్ కావాలి, బట్ వాట్ దే ఆస్క్డ్ H ప్లస్ అని కాన్సంట్రేషన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ 60 50 అచ్చా 60 చేసాము. 62 వచ్చిందా క్యాలిక్యులేషన్ చేయాలా? 61 చూడండి, 61 50 61 అది క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్. చూద్దాం 61 చూద్దాం. 61 కూడా PHP ప్రాబ్లమ్స్ ఇచ్చారు. अच्छा KW दे में डिपेंड అని చెప్పాను ना, టెంపరేచర్ మీద డిపెండ్. अच्छा KW 25 ఎంత అమ్మా? KW 25 ఎంత చెప్తారా? which is equal to 10 power minus 14 moles per liter whole square. అయితే వాళ్ళు ఏమన్నారు, KW at 100 degrees is equal to how many times that of 55 times, అంతేనా? 55 times అంటే 55 into 10 power minus 14. अच्छा which is equal to H plus OH minus, which is equal to 55 into 10 power minus 14. Am I right? But pure water లో always H plus should be equal to OH minus. अच्छा in pure water H plus is equal to OH minus. ఫైనల్ గా వాళ్ళకి H plus కావాలా OH minus కావాలా, దాన్ని బట్టి ప్రాబ్లం. pH కావాలి అంటే H plus కావాలి, అంటే H plus కావాలి. H plus whole square is equal to 55.10 power minus 4. अच्छा H plus ఏమవుతుంది? H plus is equal to under root 55 into 10 power minus 7. అంతేనా? under root 55 10 power minus 7. మనకి వాళ్ళ క్యాలిక్యులేషన్ కదా, అంతేనా? అయితే నేను ఇలా రాసుకుంటాను, మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే. మీకు అభ్యంతరం లేకపోతే ఇలా రాసుకుంటాను. H plus is equal to 55 whole power 1/2 10 power minus 7. అచ్చా నాకు లాగరిథం కావాలి కదా, pH కావాలంటే నెగటివ్ లాగరిథం ఆఫ్ H plus కావాలి కదా నాకు. अच्छा नेगेटिव లాగరిథం ఆఫ్ H plus ఎంత 55 whole power 1/2 into 10 power minus 7. अच्छा देखो mn ఫార్ములా రాస్తాను. ఇది m అనుకుంటాను, ఇది n అనుకుంటాను. log m plus log m ఎంత? log మైనస్ మల్టిప్లై చేయొచ్చు, మళ్ళీ కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. మైనస్ పక్కన పెట్టేసి log 55 1/2 base 10 plus log 10 power minus 7 to the base 10. Right? अच्छा this is a minus 1/2 into log 55 to the base 10 minus 7. अच्छा one more step లో, సారీ ఇంత పెద్ద క్యాలిక్యులేషన్ ఇచ్చారు ఏం చేస్తున్నాం, మనకి పెద్దది కానీ ఎంబీసీ వాళ్ళకి ఉంది. మైనస్ ఏమవుతుంది? 7 మైనస్ చెప్పండి, 7 మైనస్ 1/2 లాగ్ ఇచ్చారు అక్కడ. లాగ్ 55 ఎంత ఇచ్చారు? 1 చేసేయండి ఎంత అవుతుంది, which is equal to 7 minus 0.87 0.87.
ఏది ప్లస్ అవుతుంది? కరెక్టా రాంగా? హేమంత్ వస్తున్నాను దగ్గరికి. ఎంత? 6.13. ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి. ఏంటి చెప్పు హేమంత్? ఎక్కడో మైనస్ అన్నా? ఎక్కడ? చెప్పు నోట్ చేసుకో. ఏమైనా క్యాలిక్యులేట్ డౌట్ ఉంటే నేను చెప్తాను. ఇవాళ సాల్ట్ హైడ్రాలిసిస్ స్టార్ట్ చేద్దాం. రేపు చేద్దాం. సాల్ట్ హైడ్రాలిసిస్ బఫర్ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ కాదేమో ఈ వీక్ అయినంత వరకు పర్ఫెక్ట్ చదవండి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ హెచ్మే ప్రాబ్లమ్స్ రేపు సాల్ట్ హైడ్రాలిసిస్ ఎల్లుండి బఫర్ సాల్యుబిలిటీ ప్రొడక్ట్ నెక్స్ట్ వీక్. అంటే మీ క్లాస్లోనే ప్రాక్టీస్ అయిపోవాలి. క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ ఇవి కూడా క్యాలిక్యులేషన్స్ ఇవే ఉంటాయి. హెచ్ మీద లాగరిథమ్స్ చూడండి, మీకు ఇబ్బంది లేకుండా ఈ ప్రాబ్లం ఇచ్చారా? లాగ్ 55 వాల్యూ అలానే ఇస్తారు. నేను ఇస్తాను కదా. అచ్చా మనమేమో కంప్యూటర్ కాదు, మనకి మిషన్ ఏం కాదు. మనకి ఏ నెంబర్ పడితే ఆ నెంబర్ చెప్పడానికి ఇది 0 to 10 వరకు అయితే చెప్పొచ్చు. అంతమించి ఎక్కువ ఇస్తే చెప్పలేదు. ఆ 60 ఇస్తే చెప్పవచ్చు. 6 into 10 log 6 plus log 10 1 plus log 6 అలా. అంతేగాని 55 65 67 చెప్పలేదు. ఏదో ఒకరు ఉంటారు, ఇది ఒకరు ఇద్దరు ఉంటారు వండర్ కిడ్స్, వాళ్ళు చెప్తారు. జల్దీ ఖచ్చితంగా హింట్ ఇస్తారు. లాగదమ్మా యాంటీ లాగదమ్మా అన్నోన్ వాల్యూస్ అయితే కానీ. Right? Shall we go for next problem? $61 हो गया, 62 हो गया, 63 का चाहिए. $63 ఏ ఫామ్ లో ఏం కనుక్కోమన్నారమ్మా? పర్సంటేజ్ అంటే ఆల్ఫా పర్సంటేజ్ కనుక్కోమంటున్నారు. ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేయమన్నారు. ఏమి ఇచ్చారు? కేఏ ఇచ్చారు, సి ఇచ్చారు. కేఏ సి ఇచ్చినప్పుడు ఆల్ఫా ఫార్ములా ఏంటి? కేఏ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి ఆల్ఫా. వెరీ గుడ్, ఎక్సలెంట్. ఆల్ఫా ఈజ్ ఈక్వల్ టు వెరీ గుడ్ అండర్ రూట్ కేఏ బై సి. పర్సంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ 100 రాయండి. పర్సంటేజ్ లేకపోతే డైరెక్ట్ గా ఆల్ఫా రాస్తారు. పర్సంటేజ్ ఆల్ఫా కాబట్టి ఇంటూ 100 రాయండి. కేఏ బై సి. కేఏ 10⁻⁻5 है, सी 10⁻⁻1 है, 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻2 है, 1 है आंसर. जनाब 10⁻⁻5 by 10⁻⁻1,
10 power minus 4 అవుతుంది. అండర్ రూట్ 10 power minus 4 అంటే బయటకు వస్తే 10 power minus 2 అవుతుంది. పర్సెంటేజ్ కాబట్టి ఇంటూ 100 తో మనకి 10 power 0 which is equal to 1. डायरेक्ट कैलकुलेशंस है फार्मुला बेस्ड क्वेश्चंस है. अच्छा प्रॉब्लम చూసిన వెంటనే ఈ ప్రాబ్లం కి ఫార్ములా సబ్స్టిట్యూషన్ చేయాలి ఒక ఐడియా రావాలి మీకు. k is equal to c alpha square. This value is supposed to be 10 power minus 2 percentage కాబట్టి into 100 అంటే 10 square తో మల్టిప్లై చేయాలి. 10 power 0 10 power 0 is equal to 1. 10 power minus 4 అవుతుంది కదా, బయట అండర్ రూట్ బయటకు వస్తే 10 power minus 2 అవుతుంది. into 100 రాస్తే పర్సెంటేజ్ వచ్చేస్తుంది. Now question number 64 చూడండి. Question number 64. Question number 64. 63 ఓకేనా? 63 ఓకేనా? డైరెక్ట్ ఫార్ములా కదా, k is equal to c alpha square లో ఆల్ఫా ఫైండ్ అవుట్ చేసాం. మనమేమో వేరే ఫార్ములా సేమ్ ఇచ్చేయాలి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా k is equal to c alpha square. Now 64 ఒకసారి చదవండి. ఏం కావాలి ఏమి ఇచ్చారు, ఏం కావాలి ఏమి ఇచ్చారు. అచ్చా డిసోసియేషన్ కాన్స్టెంట్ అంటే kb బేస్ కి bo ఇచ్చి అనుకున్నాం కదా, kb వాల్యూ గివెన్ 10 power minus 12 ఇచ్చారు. ఇంకేం ఇచ్చారు, OH మైనస్ కాన్సంట్రేషన్ ఇచ్చారు. OH మైనస్ ఇచ్చారు కదా, ఎంత ఇచ్చారు కాన్సంట్రేషన్ ఎంత ఇచ్చారు. C is equal to 0.01 అయితే OH కనుక్కోమన్నారు. The concentration of OH minus ion in 0.01 molar aqueous solution of the base will be. अच्छा మీకు ఫార్ములా చెక్ చేసుకోండి. अच्छा ఈ ఫార్ములా లేదు డైరెక్ట్ గా OH is equal to under root kb into c. ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఫార్ములా లేదు, ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. H plus is equal to under root k into c అని కంపేర్ రాసాను చూడండి. చందు చూడు ఒకసారి కంపారిజన్ ఫార్ములా చెక్ చేయి. యాసిడ్ కి బేస్ ఫార్ములా చెప్పాను చూడండి, ఆస్వాడ్ ఎడిషన్ లాలో చెప్పాం, ఆర్ఎన్ఎస్ 3 లో ఆస్వాడ్ ఎడిషన్ లాలో చెప్పాను చూడండి ఫార్ములా. OH మైనస్ ఫార్ములా చూడండి, రెండు కంపారిజన్ చెప్పాను. OH is equal to under root kb into c చెప్పలేదా, kb ఇచ్చారు c ఇచ్చారు, ఫైండ్ అవుట్ చేయండి. OH 10 power minus 14 కదా, 10 power minus 7. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టరు. చెప్పు. root kb by c. kb by దేనికి kb by c, kb by c దేనికి, ఆల్ఫా కదా అడిగింది OH మైనస్ కదా. మన H ప్లస్ అన్నా OH మైనస్ అన్నా ఇలా అనుకున్నాం, గుర్తుపెట్టుకోండి C ఆల్ఫా అని కదా. ఆల్ఫా అంటే ఏంటి, అండర్ రూట్ kb బై c అంటే వచ్చే ఫార్ములా అదేగా, అండర్ రూట్ kb ఇంటూ c అనేగా. డైరెక్ట్ గా రాసుకున్నా ఇలా రాసుకున్నా ఒకటే కదా ఆన్సర్, ఇలా చేసినా కూడా వచ్చేది అదే కదా, అండర్ రూట్ kb ఇంటూ c నే కదా కదా క్యాల్కులేషన్. అసలు మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టకండి, నాకే డౌట్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 చూడండి. క్వశ్చన్ నెంబర్ 65 ఏమి ఇచ్చారో రాసుకోండమ్మా, ఏం కావాలో తెలిసిపోతుంది. ఇదిగోండి వీక్ యాసిడ్ కి Ka వాల్యూ ఇచ్చారు. అచ్చా H ప్లస్ ఇచ్చారు, ఏం కావాలి, C కావాలి. Ka ఇచ్చారమ్మా,
H plus ఇచ్చారు, C కావాలి. ఫార్ములా ఏంటి? H plus is equal to under root Ka into C. ట్రై చేయండి. H plus is equal to under root Ka into C. H plus ఎంత ఇచ్చారు చెప్పండి? 3.4 in 10 power minus 4. अच्छा Ka value 1.7 into 10 power minus 5. Concentration power. Squaring on both sides. Both sides square change. Squaring on both sides. 3.4 into 10 power minus 4 into 3.4 into 10 power minus 4, which is equal to 1.7 into 10 power minus 5 into C. Right? C is equal to 3.4 into 10 power minus 5, 4 divided by 1.7 into 10 power minus 4 into 3.4 into 10 power minus 4 divided by 10 power minus 1. నేను రీఅరేంజ్ చేసి రాసుకున్నాను, మీకు అభ్యంతరం లేదు. రీఅరేంజ్ చేసి రాసుకున్నాను అంతేనా? 10 power minus 5 ని minus 4 minus 1 గా రాసుకున్నాను. ఎందుకు రాసుకున్నాను? ఇది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈజీగా. n times 2 times. So C is equal to 2 into 3.4 6.8. 10 power minus 4 denominator 10 power minus 1. 10 power minus 3 na 5 ah 3. చూద్దాం రేపు వీకెండ్ ఎలా రాస్తారు ఈ ఎగ్జామ్. 6.8 into 10 power minus 3. ఆప్షన్ ఉందో చెక్ చేసుకోండి. డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ క్వశ్చన్స్, క్యాలిక్యులేషన్ కూడా సింపుల్. మిమ్మల్ని ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టవు. ఇవి అన్ని ఆస్వాడ్ అడిషన్ లో క్వశ్చన్స్ అన్ని. అది ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి క్లియర్ గా. H plus is equal to C alpha, OH is equal to C alpha, K is equal to C alpha square, KB is equal to C alpha square. H plus is equal to under root K into C, OH is equal to under root KB into C. Almost all problems are based on those formulas only. ఎక్కడ నేను అడిగా క్వశ్చన్ 40. अच्छा देखो क्वेश्चन नंबर 39 చూడండి. क्वेश्चन नंबर 39. Following solutions are prepared by mixing different volumes of NaOH and HCl different concentrations. జాగ్రత్తగా అందరూ పెన్ పేపర్ పెట్టి రెడీగా ఉండండి, క్యాలిక్యులేషన్ చేద్దరు. అయితే క్వశ్చన్ ఏమన్నారంటే చూడండి, pH of the which one of them will equal to 1. ఏమో ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇచ్చారు 4 ఆప్షన్ లో. ఏ ఆప్షన్ లో pH is equal to 1 అవుతుంది అంటే మనం కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3 చెక్ చేద్దాం. ఒకసారి చూడండి, కేస్ 1 కేస్ 2 కేస్ 3. కేస్ 1 ఏంటి? మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ ఈక్వల్ అయితే 7. అసలు మనకి ఆన్సర్ 7 లో లేదు, 1 ఉండాలి. అంటే యాసిడ్ ఎక్కువ ఉండాలి కదా, అంతేనా? pH 1 అంటే యాసిడ్ ఎక్కువ ఉండాలి. అసలు యాసిడ్ ఎక్కడ ఎక్కువ ఉందో చెక్ చేద్దాం. ముందు బేస్ ఎక్కువ ఉన్న ఈక్వల్ తీసేద్దాం ఆప్షన్ లో నుంచి. ఓకే, సో మనం ఆప్షన్ చెకింగ్కి వెళ్ళిపోతాను. నేను చూడండి, ఆప్షన్ చెకింగ్కి వెళ్ళిపోతాను చూడండి. అంటే నేను ఇక్కడ యాసిడ్ కి NaVa కనుక్కోవాలి కదా, NaVa కనుక్కోవాలి. బేస్ కి NBVA రెండు ఈక్వల్ ఉంటే pH 7, కానీ మనకి pH 1 అంటున్నారు. యాసిడ్ కి నార్మాలిటీ ఎంత? 1/10. ఎందుకంటే HCl కి నార్మాలిటీ మొదటి సేమే, నార్మాలిటీ 1/10. వాల్యూమ్ ఎంత? 60. ఎంత? N into V మల్టిప్లై చేస్తే ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది, అంతేనా? 1/10 ఇంటూ అంతేనమ్మా, 1/10 ఇంటూ 60 ఎంత అవుతుంది? 6 అవుతుంది. బేస్ కి 40 ఇంటూ 1/10 ఎంత? 4. యాసిడ్ ఎక్కువ బేస్ ఎక్కువ? యాసిడ్ ఎక్కువ ఇది ఫార్ములా ఏం చెప్పండి. H+ ఫార్ములా చెప్పండి ఎంత?
H plus is equal to, shall I write like H plus is equal to NaVa minus divided by total volume. NaVa ఎంత వచ్చింది మనకి 6, NVVB divided by total volume ఎంత 100, అంటే ఎంత అవుతుంది 2/100. 2/100 pH 1 రాదు. pH 1 రావాలంటే 1/10 రావాలి, అంతే కదా, 10⁻⁻1. కాబట్టి ఫస్ట్ ఆప్షన్ అయితే కాదు. ఫస్ట్ ఆప్షన్ లో pH 1 రాదు. pH వస్తే కనుక్కుంటాం మనం, <7 వస్తుంది కానీ 1 రాదు. సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. కలర్ మార్చుతాను. సెకండ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. NaVa ఎంత 5.5, NVVB ఎంత, యాసిడ్ ఎక్కువ బేస్ ఎక్కువ, యాసిడ్ ఎక్కువ, అంటే రిజల్టెంట్ H ప్లస్ ఎంత చెప్పండి. 5.5 minus 4.5 1 by, అచ్చా pH ఈ 1/10 10⁻², pH 2 వస్తుంది ఇక్కడ. అంటే 1/10 10⁻² కదా, అంటే pH 2 అవుతుంది. మనకి కావాల్సిన pH సెకండ్ ఆప్షన్ కూడా కాదు. థర్డ్ ఆప్షన్ చెక్ చేద్దాం. 75 ఎంత ఇది 15 ఇక్కడ 5. అచ్చా H plus is equal to 15 minus 5 10/100 ఎంత 10⁻⁻1. ఇక్కడ pH is equal to 1 అవుతుంది. అచ్చా డి ఆప్షన్ చూద్దాం. ఇదెంత 10, ఇదెంత pH is equal ఎంత అవ్వాలి ఫస్ట్ మోల్ కదా. NaVa is equal to NBVB అయితే 7 అవ్వాలి. అర్థమైన క్వశ్చన్స్ ఎలా ఈ 3 కేసు చెక్ చేసుకుంటాం మనం. ఇచ్చిన ఆప్షన్ లో మనం ఏం చెక్ చేద్దాం, NaVa NBVB చెక్ చేస్తాం. NaVa ఎక్కువ ఉందనుకోండి, వచ్చేది H ప్లస్, దానికి pH కనుక్కుంటాం. pH కూడా 1 రావాలి కాబట్టి కంపల్సరీగా H ప్లస్ 1/10 వస్తేనే మీ pH కూడా 1 అవుతుంది. 1/100 వస్తే pH 2 అవుతుంది. 1/1000 వస్తే pH 3 అవుతుంది. రైట్. సో దిస్ ఇస్ వెరీ సింపుల్ క్వశ్చన్. రీసెంట్ అడిగారు 2018 అడిగారు. 3 కేసెస్లో ఒక కేసు NaVa NBVB కనుక్కోండి. అర్థం కాలేదా? క్వశ్చన్ మార్క్ పెట్టకండి. మీరు క్వశ్చన్ మార్క్ పెడితే నేను ముందుకెళ్ళలేను. రాకపోతే రాలేదని చెప్పండి, మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్తాను. అంటే 4 ప్రాబ్లం చేసుకోవచ్చు మీరు ఈ మోడ్లో. ఆ మోడ్ క్వశ్చన్, ఆ మోడ్లో ప్రాబ్లం కావాలంటే ఇక్కడ 4 అయిపోయినాయి ప్రాబ్లమ్స్. 10 దానికి pH కనుక్కోండి, ఒక మోడ్లో అయిపోయింది. ఆన్సర్ బాక్స్ చూసుకుండా ప్రతి ఆప్షన్ ఏ ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది, ఆప్షన్ బి ఒక క్వశ్చన్ అయిపోయింది. pH కనుక్కోండి అన్నిటి 4 ఆప్షన్లో 4 pH కనుక్కోండి. బట్ మీరు ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఫైనల్ ఎగ్జామ్ లో మీకు సింపుల్ గా ఉంటుంది. అక్కడ ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఇంతే సంగతులు. 3 minutes లో అయిపోతుంది మీకు వాల్యుయేషన్. చూడండి, మనం వితౌట్ రైటింగ్ NaVa కనుక్కున్నాం. NaVa ఎంత 60 into 1/10 6 4 అలా ఇమీడియట్ గా 5.5 4.5 అచ్చా 15 ఎంత 5 ఇలా మనం చేయకుండా అంటే గాల్లోనే हवा में कैलकुलेट करना है ऐसा बहुत इजी आसान था नहीं आसान. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40. अच्छा देखो ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇచ్చారమ్మా, ఒక యాసిడ్ ఒక బేస్ ఇచ్చారు. అచ్చా NaVa కనుక్కోండి, NBVB కనుక్కోండి. ఈక్వల్ వాల్యూమ్ తీసుకోండి. 10 ml మీ ఇష్టం, 10 ml 10 ml తీసుకోండి, 5 ml తీసుకోండి. ఈక్వల్ వాల్యూమ్ తీసుకోండి ఏదైనా. మీరు చెప్పండి, మీకు సింపుల్ క్యాలిక్యులేషన్ ఒక వాల్యూమ్ చెప్పండి. ఈక్వల్ వాల్యూమ్స్ 10 చేద్దాం వద్దా? 10 చేద్దామా? अच्छा VV తీద్దాం, ఏముంది VV చేసుకుందాం. చలో देखो अच्छा మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ ఎంత చెప్పండి అమ్మా. NaVa ఎంత చెప్పండి, ఎంత చెప్పండి. నార్మల్ ఎంత ఇచ్చారు? 0.1. వాల్యూమ్ V తీసుకున్నాం.
0.01. V into V equivalence कराओ. अच्छा बेस की NBVB ఎంత 0.1. अच्छा ఏది ఎక్కువ బేస్ ఎక్కువ కాబట్టి మీకు వచ్చేది OH మైనస్ H ప్లస్. अच्छा OH మైనస్ ఫార్ములా ఏంటి చెప్పండి. NBVB minus NAVA divided by V1 plus V2. Am I right? अच्छा 0.1 minus 0.01 V కదా కామన్ తీస్తే పైన డివైడ్ బై 2V ఎంతనా P plus V. ఇంకో స్టెప్ రాయమంటారు డైరెక్ట్ రాశారు. చూడండి మీ క్వశ్చన్ మార్క్ ఇస్తే నాకు రాయాలనిపిస్తుంది. 0.1 into V minus 0.01 into V divided by V plus V. ఇప్పుడు V కామన్ తీసుకోవచ్చా? ఇప్పుడు తీసుకోవాలి లేదా? 0.1 minus 0. ఇప్పుడు చూడండి చాలా మందికి క్యాలిక్యులేషన్ రావు కదా. నేనేం చేస్తానంటే 10⁻⁻1 రాస్తాను, మైనస్ 10⁻⁻2 రాస్తాను, ఇంటూ V by 2V రాస్తాను, VV క్యాన్సిల్ చేస్తాను. అంటే నేను 10⁻⁻1 కామన్ తీస్తాను. 1 minus 0.1 divided by 2. अच्छा OH minus is equal to 10. 1 minus 0.9. Sorry 0.1. अच्छा 0.9 into 10⁻⁻1 by 2. अच्छा 9 into 10⁻⁻2. अच्छा దయచేసి 4.5 రాయొద్దు, మన క్యాలిక్యులేషన్ రావు కాబట్టి. దీనికి PH కనుక్కుందాం, సరే PH కనుక్కుందాం. ఎందుకంటే log 9 తెలుసు, log 2 తెలుసు, log 4.5 తెలియదు మీకు కదా. 4.5 ఇస్తే న్యూమరికల్ లో log 4.5 ఇంతని, అప్పుడు 4.5 చేయండి. అలానే ఉంచేసాను, 9/2 ఉంచేసేయండి. దీనికి PH కనుక్కుందాం. నెగిటివ్ లాడదాం ఆఫ్ 9 into 10⁻⁻2 divided by 2. अच्छा ఇక్కడ మళ్ళీ కాంప్లికేషన్. M/N ఫార్ములా log M minus log N. log 9 into 10⁻⁻2 minus. अच्छा once again MN formula once again. अच्छा MN formula log M plus log N. log 9 to the base 10 log 10⁻⁻12 to the base 10 minus log 2 to the base 10. अच्छा ఇప్పుడు వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేద్దాం. 12 కదా. अच्छा గుడ్. ఇప్పుడు చెప్పండి వాల్యూ చెప్పండి. log 9 వాల్యూ 3 స్క్వేర్ కదా, 0.96 కదా, 0.96. దిస్ వాల్యూ ఇస్ -2 అవుతుందా? -2 అవుతుంది. దిస్ ఈజ్ -0.3. మైనస్ తో మల్టిప్లై చేయండి, अच्छा -0.96 प्लस 2 प्लस 2.3 కదా. अच्छा 2.3 minus 0.96 చెప్పండి ఎంత క్యాలిక్యులేషన్ హరీష్? ఎంత 1.34 ఇందనా 1.34 24 34 1.34 అడుగుతుంది. POH PH PH 14 minus 1.34 ఎంత 12.6 466 ఎంత ఇచ్చారు ఆన్సర్? 665.
చూడండి ఇంత ప్రాబ్లం ఇంత క్యాలిక్యులేషన్. ప్రాబ్లం ఒకటి మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ అంటే చూడండి వీటిలో మీ లాజిక్ యూజ్ చేస్తే ఒకవేళ ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ చేయాలి, ఆడ్ మ్యాన్ అవుట్ చేయాలి. మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ యాసిడ్ బేస్ లో ఏది ఎక్కువ ఉంది అంటే pH ఆల్వేస్ గ్రేటర్ దాన్ 7. ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, ये स्मार्ट वर्क అసలు క్యాలిక్యులేషన్ చేయవసరం మీరు. మిల్లీ ఈక్వలెన్స్ ఆఫ్ బేస్ ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి కంపల్సరీగా బేసిక్ కావాలి. బేసిక్ కావాలంటే pH గ్రేటర్ దాన్ 7 అవ్వాలి. ప్రొసీజర్ అయితే అది, స్మార్ట్ వర్క్ అయితే ఇది. నోట్ చేసుకోండి. अच्छा క్యాలిక్యులేషన్స్ ఈజీ బట్ లిటిల్ బిట్ లెందీ. క్యాలిక్యులేషన్ ఈజీనే. మీరు కనుక పొరపాటున 4.5 రాశారు కాను, ఒకవేళ ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది. లాగ్ 4.5 వాల్యూ ఇస్తే బాగానే ఉంటుంది. ఇవన్నీ కూడా ప్రాక్టీస్ చేయండి. ఎక్కువ ప్రాక్టీస్ చేస్తే క్యాలిక్యులేషన్. పిహెచ్ఎంఏ ప్రాబ్లమ్స్ ఇదే మోడల్ ఉంటాయి. మనం నోట్స్ లో ఏ మోడల్ చేసామో ప్రాబ్లమ్స్ మోరాల్లెస్ అదే మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. మీకు డైరెక్ట్ ఫార్ములా బేస్డ్ వస్తాయి. ఎక్కడ ఇబ్బంది పెట్టరు మీరు పిహెచ్ఎంఏ ప్రాబ్లమ్స్. ఆ మోడల్ ప్రాబ్లమ్స్ కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి మళ్ళీ. మీకు ఎన్సీఆర్టీ బుక్ లో కూడా ఉన్నాయి ప్రాబ్లమ్స్, ప్రాక్టీస్ చేయండి. అదే లెందీ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. ఇదిగోండి. సో ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ కూడా మీకు ఈజీ క్యాలిక్యులేషన్స్. ఏమి ఇచ్చారు ఇక్కడ? ఇక్కడ చూడండి ఏమి ఇచ్చారమ్మా. 1 సెకండ్ వినండమ్మా. కాన్సన్ట్రేషన్ ఇచ్చారా? ఇక్కడ కేఏ ఇచ్చారా? కేఏ కాన్సన్ట్రేషన్ ఇస్తే H+ తెలుసా? √KA ఇంటూ ఏం కనుక్కోమన్నారు? H+ ఇస్తే pH కనుక్కోవచ్చు కదా. ఇది సింపుల్ మెథడ్. అచ్చా వాళ్ళు చేసిన మెథడ్ ఫాలో అవ్వద్దు. వాళ్ళు చూడండి ఏంటో చేస్తారు మెథడ్. ఇగో ఇవన్నీ చేస్తారంటే మీరు ఇంతే సంగతులు. రైట్. మీకు తెలిసిన ఫార్ములా వస్తుంది, ఖచ్చితంగా ఫార్ములా వస్తుంది. మీకు తెలిసిన ఫార్ములా వస్తుంది. మనం డెరైవ్ చేస్తాం కదా ఆస్కో డెలిషన్ లో ఫార్ములా. K is equal to ఈ ఫార్ములా H+ √KA ఇంటూ C. ఇవేం వాళ్ళు క్వశ్చన్ అడిగారా నీట్ ఎగ్జామ్ లో కూడా? H+ క్యాలిక్యులేషన్ కావాలంటే క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోండి అని ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి. అచ్చా ఇక్కడ కూడా చూడండి pH ఇచ్చారు, KV కనుక్కోవాలి. pH ఇస్తే H+ ఇచ్చినట్టేనా? H+ ఇచ్చారు, C ఇచ్చారు, KB కనుక్కోవాలి. KB is equal to ఇక్కడ ఏం చేస్తారంటే OH మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు √KB ఇంటూ C కదా. ఇక్కడ మీకు pH ఇచ్చారంటే pOH కనుక్కోండి. OH వస్తుంది, C ఉంది, KB కనుక్కోండి. మనకి కావాల్సింది OH మైనస్, మనకి కావాల్సింది KB కావాలి. KB కావాలంటే H+ అవసరం, మనకి OH కావాలి. OH కావాలంటే pH అవసరం, pOH కావాలి. pH ఇస్తే pH కనుక్కోవచ్చు కదా. pOH ఇస్తే OH మైనస్ వచ్చినట్టే కదా. OH మైనస్ ఇచ్చారు, C ఇచ్చారు, KB కనుక్కో. అచ్చా ఇక్కడ వీళ్ళ మెథడ్ ఫాలో అవుతుంది. మీరు వీళ్ళు చేసిన మెథడ్ చూడండి. యాంటీలు ఆడదాం ఇవన్నీ చేశారు. అచ్చా H+ కనుక్కునే కన్నా డైరెక్ట్గా pOH కనుక్కోవచ్చు కదా మీరు. ఇక OH మైనస్ ఎంత వచ్చింది, డైరెక్ట్ నెక్స్ట్ స్టెప్ అది డైరెక్ట్. అచ్చా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ నేను చెప్పదలుచుకున్నాను. అచ్చా ఇక్కడ ఒక పాయింట్ చెప్పదలుచుకున్నాను చూడండి. పాయింట్ ప్రీవియస్ గా క్వశ్చన్ అడిగారు.
ఒకసారి చూడమ్మా ఈ పాయింట్. It can be seen that higher order of ionization constant Ka2 are smaller than lower order of ionization constant K. ఎక్కడ అడిగారు ఈ క్వశ్చన్? Ka1 తో కంపేర్ చేస్తే Ka2, Ka3 వాల్యూస్ ఆర్ వెరీ స్మాల్ అంట. లాస్ట్ వీకెండ్ లో క్వశ్చన్ అడిగాను గుర్తుందా? చూడండి కావాలని. ఇదిగోండి చూడండి. For dibasic acid correct order is K1 is always greater than K2 and K. అచ్చా NCERT లో లేని లైన్ కానీ లేని క్వశ్చన్ కానీ మీకు నీట్ ఎగ్జామ్ లో ఎక్కడ కనిపిస్తుంది? కంపల్సరీ NCERT లైన్ టు లైన్ క్వశ్చన్స్. Higher order of ionization constants like Ka1, Ka2, Ka3. Ka2, Ka3 are very smaller when compared to Ka1. Right? Next class lo manam salt hydrolysis discuss cheyadam. That is also very important. I think 2021 NEET exam lo adigi question salt hydrolysis. Ide paper unte chudandi 2021 దీనిలో లేదు. 2021 పేపర్ చూడండి ఒకసారి. అచ్చా చూడండి, ఇలాంటి మోడ్లేనా ఇదేనా క్వశ్చన్? 2021 నీట్ ఎగ్జామ్ లో వాల్యూ చేంజ్ చేశారు. మొత్తం ఒకటేనా? ఎసిటిక్ యాసిడ్, అమోనియం హైడ్రాక్సైడ్ ఇచ్చారు. రెండోదేనా క్వశ్చన్? pH కనుక్కోమన్నారు. 45 క్వశ్చన్లో ఒక 8 క్వశ్చన్లు 9 క్వశ్చన్లు లేకపోతే 6 క్వశ్చన్లు న్యూమరికల్ ఇస్తే 6లో 4 క్వశ్చన్స్ NCERT బుక్ లో ఉన్న ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్ ఎక్సైజ్ లో అడిగారు. 6 కాదు 8 కాదు, మొత్తం ఆల్మోస్ట్ అన్ని న్యూమరికల్ కూడా NCERT లో ఉన్న ఎక్సర్సైజ్ క్వశ్చన్స్ లో ఇంట్రెస్ట్ క్వశ్చన్స్. థియరీ పార్ట్ తీసేసిన న్యూమరికల్ అయినా సరే దీనిలో మీరు NCERT ఎన్నిసార్లు రివైజ్ చేస్తే అంత బెటర్. ఒకసారి చదివాం కదా, ఒకసారి సార్ చెప్పారా కదా అని మీరు నెగ్లెక్ట్ చేయొద్దు. NCERT బుక్కే థరవుగా మీరు రిఫర్ చేస్తే ఇప్పుడు కాదు, 2 years కాదు, 10 years బ్యాక్ క్వశ్చన్ కూడా NCERT బుక్లో ఇప్పుడు కొత్తగా ఇప్పుడు 2 సంవత్సరాలు ఇచ్చే కాదు క్వశ్చన్స్ ఏమి. 45 క్వశ్చన్లో 40 క్వశ్చన్ ఖచ్చితంగా ఎంత డిఫికల్టీగా ఉన్నా కూడా పేపర్ 40 క్వశ్చన్ మటుకు NCERT బుక్ నుంచే వస్తుంది. రైట్? టుమారో వీ కెన్ డిస్కస్ సాల్ట్ హైడ్రాలిసిస్.